الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا وأولانا وأزكانا وأنقانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون
मुहतरम मुकर्रम सदर महफल जनाब हज़रत मौलाना शम्सुल हक़ से दामत बरकातुहुमुल आलिया, पद महफल के शिरकत कौन के द जमीयत उलमा इस्लाम ज़िल्ली जनरल सेक्रेटरी बिरादर मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना अमानत शाह हक़ानी से, ज़मीन ग्रान वरोर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलीम हलीमी से, द जमीयत उलमा इस्लाम द ज़िले द तहसील द यूनियन कौंसल द पिरसदो डेर ज़िम्मेदार मशरान द जमीयत तलबा इस्लाम ददे आज़िमुश्शान इज्तिमा इनेकाद कौन के नौजवानान ददे इलाक़े सर ताल्लुक़ लरुनको द अल्लाह रब्बुल आलमीन प दीन बांदे मयनो डेरो मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुसलमानान वरुणो, नन दलता द यौदासी तारीख़ी और इल्मी सियासी तरबियती इज्तिमा इनेकाद दा ज़मुंगा उस्तासो द नवी नस्ल द पारा द सियासी वरकरानो द पारा द जमीयत उलमा इस्लाम द मुजाहिदीनो द पारा दा द तरबियत यो मरहला दा यो हिस्सा दा ज़ख़राज तहसीन पेश कौम शाबाश पेश कौम हागे नौजवानानो ता कुम नौजवानानो चिनन ददग़ आज़िमुश्शान इज्तिमा इनेकाद करे दे और ब्या दे शुरकाओ ता सलाम पेश कौम। अल्हम्दुलिल्लाह पदे इज्तिमा के द शरीक हर ज़वान और हर स्पिन रूबी सीना दाद अल्लाह द मुहब्बत नडका दा दाद रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इश्क नडका दा दा द मक्के और द मदीने द वफादारी नडका दा दे के हर सीना द जिहाद पर जज्बा बांधे मामूर दा दे के हर सीना पर शौक़ शहादत बांधे अल्लाह रब्बुल आलमीन मामूर करे दा। ये गाजी मुजाहिद ये पुरस्सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया से मिटकर पहाड़ इनकी है बदसराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लिज़्ज़ते आशनाई, शहादत है मक़सूद मतलूब मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दा ज़वानान द ख़त्म नबुवत मुजाहिदीन दी, दा ज़वानान द नामूस रिसालत मुहाफ़िज़ीन दी, दा ज़वानान द नन दौर द फ़िरऔन अकबर मख़तप जहाद अकबर के मसरूफ़ अमल द सफ़ अव्वल मुजाहिदीन दी, दा ज़वानान द तोर और स्पिनी बदरी झंडे द लांदे द अल्लाह रब्बुल आलमीन पज़मक द अल्लाह द निज़ाम द पारा कोशान दी, दा ज़वानान द दे दौर आलम कुफर ता द दे दौर मगरिबी और यहूदी लाबई ते खपली सीने मखित निसली दी द अल्लाह रब्बुल आलमीन दिफा पखपुल सिनो बांधे कई, दे अल्लाह द दिन दिफा पखपुल सिनो बांधे कई, दे अल्लाह द दिन आबियारी द खपल तन पविनो बांधे कई, कुर्बान शम दहाग मखुनना कुम मखुन च द ख़त्म नबुवत द हिफाजत तपारा मैदान के वलाड़ दी, आगे मखुन मुताल्लिक द द्वारो जहान सरदार मुबारक पेशन गुई वर करे वा फरमाई ले अफलहतिल वजूह व रब्बिल काबा, ज़मा दे पर रब्ब काबा बांधे कसम हुई द नामूस रिसालत चौकीदारी कौन की मखुन ज़मा द उम्मतियानो कामयाब दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द कामयाबी बशारत और ज़ेर वर करो द आगे सहाबी द पारा कुम सहाबी च द ख़त्म नबुवत दिफा करे वा असवद अनसी मुर्दार करो फरमाइली वो नबी अलैहिस्सलाम फाज़ फ़ैरोज़ो फ़ैरोज़ दैलमी कामयाब शो को द खैरुल कुरून पर ज़माने के द ख़त्म नबुवत पर मेहनत के कामयाबी हुआ, नन द फितनों पर दे दौर के द ख़त्म नबुवत पर मेहनत के ऊपर जद्दोजहद के हज़ार दफ़ा सेवा कामयाबी अल्लाह के हवाले ज़मा मुहतरम वरुणो, दा वतन दा खावरा दा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंगला अमानत रा करे दा
دا پاکستان د الله نعمت دی. دا زموږ مشرانو ډېر په خوارو محنتونو باندې آزاده کړې وه. نن نوي نسل ته د دې ډېر غټ ضرورت دی چې ما په دې خاوره باندې د انډیا او د بنگلادیش او د پاکستان په متحده هندوستان باندې 800 کاله حکومت کړی و. ما مخې له هندو نه راغلی، ما مخې له سیک نه راغلی. دلته 800 کاله د تکبیرونو راج پاتې شوی دی. دلته 800 کاله د الله اکبر د اذانونو گونج د هندوستان په طول عرض کې پاتې شوی دی. زما دشمن څوک و؟ ما نه زما ازادي چا سلب کړې وه؟ زما په خاوره باندې چا قبضه ورچولې وه؟ زما دا وطن چا غلام جوړ کړی و؟ زما مشرانو د چا خلاف جهادونه کړي دي؟ اول به د پاکستان نوي نسل ته دا ښایو چې زما دشمن هندو نه دی. ما ازادي د هندو نه ده حاصله کړې. زما دشمن انګریز و، انګریز. زما دشمن برطانیه وه. نن د هندوستان سره اړیکې ساتل جرم دی او د لندن سره اړیکې ساتل فخر دی. دشمن دې وپېژنه. ستا په وطن چا قبضه کړې وه؟ ستا 800 کاله حکومت هغه چا راغورځولی و؟ زما محترم ورونو، دا د رب تقسیم دی. الله رب العالمین د فرعون د ماتولو دپاره موسی علیه السلام را لېږلی و. د نمرود د ماتولو دپاره ابراهیم خلیل الله علیه السلام را لېږلی و. د ابو جهل او ابو لهب دپاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی و. د هغه وخت د کسرای ایران او د قیصر روم د هغې د ماتولو لپاره رب ذوالجلال عمر ابن خطاب را لېږلی و. عثمان ذوالنورین را لېږلی و. ابو بکر صدیق را لېږلی و. علي المرتضی را لېږلی و. خالد ابن ولید را لېږلی و. سعد ابن ابي وقاص را لېږلی و. الله رب العالمین په هر دور کې د باطل د ماتولو لپاره اهل حق را لېږي. په دې خاوره باندې چې کله اکبری فتنه شروع شوله، رب ذوالجلال مجدد الفسانی رحمت الله علیه راولېږلو. خو چې کله دې خاورې ته په سن 1601 کې فرنګۍ رادن نه شو، د یو تجارتي کمپنۍ په نوم باندې رادن نه شو او دلته یې خپل تعلقات ورو بړاول. د هغې خپلو تجارتي کمپنو د هغې د چوکیدارۍ دپاره یې د هغې وخت د کمزورو ریاستونو سره اګریمنټ او معاهدې وکړلې او څوکیداران یې ځان له مقرر کړل. خپله حلقه کې وسعت راوستلو. هغه وخت کې الله رب العالمین حضرت الامام شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه دنیا ته راولېږلو. د ازادۍ درس یې ورکړلو، د حریت درس یې ورکړلو. مسلمانانو ته هغې ته یو نوې جذبه او ولوله ورکړله. د اسلام اجتماعي نظام یې ورته وښودلو. ما نه مخکې حضرت مولانا مفتی محمد سلیم حلیمي صاحب سمیت نور علماء کرامو د حضرت الامام شاه ولی الله رحمت الله علیه د هغې په فکر باندې به تاسو ته خبرې کړي وي. ما موضوع چونکې علماء کرام تحریک آزادی کے اصل ہیرو ہے هغه دا ده. دې وجې نه زه دغه خپل اجتماع دغه خپل موضوع ته راځم. په دې اجتماع کې زما محترم ورونو، د فرنګیانو خلاف د ټولو نه وړاندې جهاد هغه د نواب سراج الدوله نیکه د هغه بابا علي وردی خان په نوم باندې په سن 1754 کې هغه لړاو کو. هغې نه وروستو د فرنګیانو خلاف دویم جهاد نواب سراج الدوله چې دا په خپله باندې د څلورو جنګونو مشهورو جنګونو د هغې فاتح دی، جنګ پلاسي د لړاو کړی دی. زما محترم ورونو، د مرشد آباد عظیم جهاد هغه دغه عظیم هستۍ لړاو کړی دی او د هغې نه وروستو بیا د ټیپو سلطان د هغه والد مکرم سلطان حیدر علي هغه د فرنګیانو خلاف جهاد کړی دی. 1799 کې په سرنګا پټنم کې شیر میسور سلطان فتح علي خان چاته چې مونږ او تاسو ټیپو سلطان په نامه باندې یادو، هغه د
دلته چې کم دی نو جهاد کړی دی او هغه جهاد کې هغه د شهادت جامونه څکلي دي. تحریک رکاو نه دی. 1799 کې دا جهاد وشو. 1803 کې د هندوستان د دارالحرب فتوا حضرت شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ورکړله. هغې نه وروستو د دې خاورې په طول عرض کې مسلمانان په بغاوت باندې راپورته شولو. هغې نه وروستو د سن 1820 نه د سید احمد شهید رحمت الله علیه او د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د هغې لیبریشن موومنټ شروع کیږي. د هغې تحریک ازادي شروع کیږي. تحریک مجاهدین شروع کیږي. 1820 نه 1831 پورې 11 کالو کې سید احمد شهید رحمت الله علیه وړمبنۍ معرکه هغه د نوخار د شیدو جهاد چې کم دی نو لړاوی. هغې نه وروستو دویمه معرکه د تورو مایار معرکه لړاوی. هغې نه وروستو هغوی راځي او هغه ملکن ډویژن ته را انټر کیږي او ملکن ډویژن نه د بونیر په طرف باندې صوابۍ ته وروړي او په هند کې د فرنګیانو خلاف یو عظیمه معرکه دا لړاوی. هغې نه وروستو بونیر هغه خپل مستقل د قیام او د مجاهدینو مرکز جوړي او الته د منګلتانۍ جهاد کوي. الته د نارنجي جهاد کوي او الته نه هغوی بالاکوټ ته اوړي. او په سن 1831 کې هغه عظیم تحریک مجاهدین عارضي طور پای ته رسیږي. شکست مخامخ کیږي. د خپلو ملګرو د غدارۍ د لاسه حضرت سید احمد شهید رحمت الله علیه شهید کیږي. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه شهید کیږي. لیکن تحریک رکاویږي نه. تحریک کی تسلسل دے. د آزادۍ جنگ شروع دے. قیادت علماء کرام کی. زما محترم ورونو سن 1857 کې حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د خپلو ملګرو مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه حضرت مولانا جعفر تانیسری رحمت الله علیه او د نور ملګرو په مشاورت سره د هندوستان په طول عرض کې د جهاد اعلان کوي. زما محترم ورونو ډیر علماء کرام پکې شهیدان کیږي. 22 ورځو پورې هغه جهاد هغه برقرار ساتل کیږي. هغه نو وروسته فرنګیان په انتقام باندې راځي. تاریخ لیکلی دی 5 लाख علماء کرام دا د 1857 نه 1862 پورې فرنګیانو شهیدان کړي دي. 70,000 علماء کرام صرف او صرف په پانسۍ باندې خېژولي دي. نن لانشا د پاکستان د قیمت تپوس د هغه شهداو د روحونو نه وکا. کم شهدا چې با د سلويختو علماء کرامو په شکل کې د ټولګو په صورت کې دا به ورته اول او په هغې باندې به سوځول. دا به د ژوندو چونو بټو ته ورته اول او په هغې باندې به سوځول. لاس او خپې به ورله تړلې او وږي سپي او وږي خنزیران به پرې پرېښودل. هغه علماو د دې وطن دپاره قربانۍ ورکولې. د دهلي د چاندني چوک نه راواخله تر لاهوره پورې چې کله پانسي کارډونه د فرنګیانو ډک شو نو د دهلي د چاندني چوک نه تر لاهوره پورې یوه ونه بای روډ داسې نه وه. یوه ونه د ریل په پاټلۍ باندې داسې نه وه چې هغې ته د یو عالم تنه نه وه ځوړنده. یو عالم هغې ته په پانسۍ باندې نو خېجل شوی. حضرت مولانا جعفر تانیسری رحمت الله علیه هغه په خپله باندې فرمایي وی مونږ دپاره جیل ته د لیږلو دپاره قیدخانې جوړې کړې وې او دا قیدخانې دا د ریلګاډي په د هغې په کمرو کې وې. انتهایي تنګې د اوسپنو نه پنجرې یې مونږ له جوړې کړې وې او د اوسپنو په هغې پنجرو کې لاندې طرف نه یې میخونه روباسلي وو. مخې طرف نه یې پکې میخونه ټک وهلي وو. شا طرف نه یې پکې میخونه ټک وهلي وو. مونږ د هغې میخونو د پاسه ودرېدلو. زمونږ د خپو نه وینې روانې شولې او یکدم چې کله ریل روان شو مونږ شاته ور وغورځېدلو. شاته نه زمونږ په شا کې زمونږ په خپو کې زمونږ د وجود په هر اندام کې هغه میخونه ننوتل. یکدم قصدن آمدن به هغې ریلګاډي بریک نیسلو سره به مونږ مخې ته لاړو. زمونږ لاس تړلی شوي وو. مونږ ځان نشو بچ کولی. زمونږ دا مخونه زمونږ دا خېټې زمونږ دا خپې مخې طرف نه هم دا په اوسپنو باندې په میخونو باندې غوسې شولې. مونږ چې کله د ریل په سټیشن باندې کوزولو زما بیبي زما ملاقات دپاره راوستلې وه. د هغې په غېږه کې یو ماشوم بچی و. هغه ماشوم بچی زما د کوزېدلو سره چې زما په مخ باندې وینې وکتلې زما په وجود باندې وینې وکتلې زما ټول وجود هغې لهو لهان وکتلو. زما بیبي زما غېږې ته زما ماشوم بچی رارتاو کړلو چې د دې ماشوم بچي واسطه درته درکومه ته
هندوستان نشي آزادولی، ته فرنګي له شکست نشي ورکولی، ته سلطنت برطانیه د دې ځای نه نشي زغلولی، د جهاد نه قلار شه، د ازادۍ تحریک نه قلار شه. ما ورته ووی چې زه به د محشر په میدان کې د حضرت بلال او د حضرت خبیب په صف کې راپاسم، زه چرته هم د دې تحریک نه وروسته کېږم نه، زه به د مولانا قاسم نانوتوي زما محترم ورونو 1863 کې یو ډیر مشهور معرکه دا بنیر د امبیلې په مقام باندې جنگ امبیله په نوم باندې دا لړاویږي او دا جنگ امبیله هغه تاریخي جهاد دی چې دا تر 3 میاشتو پورې برقرار پاتې شوی دی او په دې کې 7,500 فرنګي فوجیان دا مجاهدینو مردار کړي دي او په دې کې جنرال چیمبرلین دا په امبیله کې د قتلګټ په موقع باندې په خپل باندې زخمی شوی دی او په دې کې جنرال اوروګ هغه په خپل باندې مردار شوی دی. د جرنیلانو تابوتونه د دغه خاورې نه زما د ازادۍ علما کرامو فرنګي له په تحفه کې لیږلي دي. هغې نه وروسته دا وطن آزاد شوی دی. 3 میاشتو پورې هغه سلطنت برطانیه دا یې په ځای باندې رکاو کړی، کوم سلطنت برطانیه چې به یک وخت په 3 بر اعظمونو باندې حکومت کو. سلطنت بر اعظم یورپ دا د هغې زیر نګین و، بر اعظم افریقا دا د برطانیې زیر نګین و، بر اعظم ایشیا دا د هغې زیر نګین و. د برطانیې په سلطنت کې به نور راختلو، نور به پرېوتلو، خو د برطانیې سلطنت به نه ختمېدلو. زار شم او قربان شم، سلام پیش کوم د هغې شهداو روحونو ته چې هغې په تش لاس باندې د فرنګي سامراج د هغې ظلم او بربریت د هغې د رعب او د دبدبې د هغې مقابله یې کړې ده، د هغې مخ یې رکاو کړې ده. زما محترم ورونو د الله تقسیم دی. 1863 کې دا جهاد وشو. 1866 کې د مجاهدینو د حریت پسندو د هغې د یو مرکز بنیاد کې ښودل کېږي د دارالعلوم دیوبند په شکل کې. دا زما د رب نظام دی. الله چې زورور پیدا کوي نو زورور له ککرۍ ماتونکي خلق هم پیدا کوي. الله رب العالمین د برطانیې د مستقل طور دپاره د دیوبند په شکل کې، بیا د روس د طور دپاره د دیوبند په شکل کې، بیا د امریکې د طور دپاره د دیوبند په شکل کې الله رب العالمین یو درسګاه پیدا کړله، یو درسګاه یې جوړه کړله. زما محترم ورونو تحریک ازادي دا په مخ باندې روانه ده. په سن 1897 کې د چکدرې په مقام باندې دا په کوم ځای کې چې اوس د اف سی کیمپ دی او تاسو ته بره به کتلي چرچل پاکټ هلته یې ورته لیکلي دي، دلته یو ډېر عظیم جهاد شوی دی. د خپلو اسلافو تاریخ وګورئ. سعدالله خان دا د بنیر د ریګا باشنده و او دته به سرتور ملنګ به یې ورته وي، سرتور فقیر به یې ورته وي. او زما والد محترم حضرت شیخ صاحب دا وایي چې زمونږ نیکه هغه هم د سرتور فقیر رحمت الله علیه نومې مجاهد سره د ملکن په دغه غزا کې شریک شوی دی او هغه په خپله باندې په دغه جهاد کې هغوی حصه اخیستې ده. هغې نه وروستو دا تحریک رکاو نه دی. تحریک ریشمي رومال دا مخې ته راځي. حضرت شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، حضرت مولانا عزیر گل رحمت الله علیه، حضرت مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه. هغه یو بین الاقوامی اتحاد جوړی د برطانیې د ماتولو دپاره. زما مشرانو له الله دومره لوی تدبر او صلاحیت ورکړی. هغې په بین الاقوامي سیاست کې د وخت د فرعون مخې ته د موسی علیه السلام کردار ادا کړی دی. نن کو د امریکې د پالیسو مخې ته په دې پاکستان کې نه په دې پوره خطه کې څوک د شیخ الهند جانشین دنیا ته په نظر راځي هغه مولانا فضل الرحمان دی. ما ته په وراثت کې نعرہ تکبیر مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام 1912 کې تحریک ریشمی رومال هغه مخې ته راځي. هغه تحریک چې مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه هغه د افغانستان، هغه د روس، هغه د جرمني
په تعاون باندې د برطانیې خلاف یو فیصله کن معرکه لړاول غواړي نو تورنګزو بابا جی صاحب رحمت الله علیه حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه راولېږي چې ته په دې قبایلي پټه کې په دې یاغستان کې د پښتنو د یوسفزو په دې خاوره کې په دې کې مجاهدین تیار کا او موږ منصوبو مولانا عبید الله سندي رحمت الله علیه افغانستان ته ځي او امیر کابل سره ملاویږي هغه نه وروسته هغه ماسکو ته ځي او هلته د سوشلیزم او د کمیونیزم د هغې د بانیانو سره ملاویږي د جرمني د سفراو سره سفیرانو سره ملاویږي د شیخ الهند پیغام ورته لیږي او بالآخر هغه منصوبه هغه حتمی شکل ته رسیږي او مولانا عبید الله سندي رحمت الله علیه هغه په یو زیړ ریخمي رومال باندې هغه منصوبه لیکي یو کس ته ورکوي چې شیخ الهند رحمت الله علیه ترکو ته تللی دی او د خلافت عثمانیې نه امداد غواړي د برطانیې خلاف لہذا حجاز مقدس ته د حج بیت الله دپاره را روان دی زما په دې زیړ رومال باندې لیکلې د دغه عظیم انټرنیشنل بین الاقوامي منصوبې د دغه عظیم جنگ دا راز دا بخکاره کې نه دینه په پګړۍ ووخې په هغه زیړه پګړۍ کې دنیا ته پته وه چې په دې کې د کفر د ماتېدلو د هغې منصوبې پرتې دي نن چې دنیا د زیړې پګړۍ نه یریږي د پی ډي ایم په سربراهۍ باندې اوازونه او چیخ پکار د واشنګټن نه راوځي اوازونه او چیخ پکار دا د لندن نه راوځي هغې ته پته ده چې یوه زیړه پګړۍ وه د شیخ الهند رحمت الله علیه په غېږ کې پرته وه او د هغې زیړې پګړۍ نه موږ ته خطره د تحریک ریشمي رومال په شکل کې جوړه شوې وه نن یو بله زیړه پګړۍ ده چې د هغې نه موږ ته خطره ده افغانستان کې راته شکست راکو اوس پاکستان کې هم موږ شکست روان یو لہذا د دې زیړې پګړۍ والا مولانا فضل الرحمن د مخنیوی پکار دی زما محترم ورونو هغه زیړ رومال په هغې باندې لیکلي شوي خطوط هغه منصوبه چې دلته به قیادت دا به چې کم دی نو د څوک کوي دلته به قاضي القضات څوک وي د کوم ځای نه به مونږ د جهاد سټارټ اخلو او دلته په یاغستان کې تورنګزو باباجي صاحب رحمت الله علیه لګیا دی رجال کار پیدا کوي ملګري پیدا کوي د جهاد یو جذبه یې راپورته کړې ده دغه دوران کې زما محترم ورونو دغه راز افشا شو او په هغه منصوبه کې شامل ټول خلق د هغې خلاف وارنټونه شروع شو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه گرفتار شو حضرت مدنی رحمت الله علیه گرفتار شو مولانا عزیرګل رحمت الله علیه گرفتار شو مولانا عبید الله سندي رحمت الله علیه هغه په هغه ځای باندې روپوش شو هغه ملک ته واپس رانغی د تور اوبو جیلونه زما مشرانو د پاکستان د ازادۍ دپاره لیدلي دي د جزایر انډمان د یخو اوبو هغه تکلیفونه دا شیخ الهند رحمت الله علیه په خپل وجود باندې تیر کړي دي چې کله وفات شو او د غسل په تخته باندې سملو نو شاګردان یې وکتل چې شیخ الهند رحمت الله علیه په ملا باندې غوښه نشته دی او په سرمنه کې د سوځېدلو داغونه پراته دي یو بل نه تپوس کوي چې زمونږ په ژوندانه باندې خو په ده باندې چېرته حادثه نه ده راغلې چې دی پکې سوځېدلی وي فیصله کوي وایي د حضرت مدني نه به تپوس وکړو هغه د جیل او د قید ملګری دی داسې نوي فرنګیانو ورته دا تکلیف نه وي ورکړی حضرت مدني رحمت الله علیه نه پوښتنه کیږي هغه ورته فرمایي آو دا د شیخ الهند رحمت الله علیه زما سره د زندګۍ راز و ما ته فرمایل چې په زما په ژوندانه باندې به دا راز چاته نه ښایې چونکې هغه د دنیا نه لاړ شو دا راز درته ښیمه د شپې به شیخ الهند رحمت الله علیه د انګریز سی آی ډي افسرانو را وغوښتلو او مخې ته به ورته یو کاغذ کېښودلو شیخ الهند رحمت الله علیه چې بتلو حشاش بشاش ټیک ټاک روغ رمټ ښه برابر به او چې کله واپس به راغې رنګ به یې زیړ شوی ما ته نه ورځ تپوس وکړو استاذ جي تاسو چې ځئ نو طبیعت مو ټیک وي واپس چې راشئ رنګ دې زیړ وي وجود دې رپېږي او ډېر لوی تکلیف ما ته محسوسېږي چې تا ته څوک تکلیف در رسي ما ته وویل حسین احمده دا ظالمان مابوزي ما ته مخې ته یو کاغذ کیدي هغه کاغذ باندې لیکلي چې زه محمود الحسن د هندوستان د ازادۍ دپاره د فرنګي خلاف نور تحریک نه چلوم ما ته وی په دې دستخط وکړه زه ورته دستخط نه کوم هغې نه وروسته ما ته تکلیف راکول شروع کی نو اوسپنې ګرمې کړي په هغه اوسپنو ما سملی د هغې اوسپنو هغه ګرموالی او هغه سوروالی هغه زما د وجود هغه وینې او زما د وجود هغه یخوالی هغه چې کم دی نو د هغې هغه اور مړ کړي د هغې هغه ګرموالی ختم کړي زما د املا چسکارې کوي دا سوځېږي زه چې دلته راشم تاسو ته خپل زخمونه نشم ښودلی حضرت مدني صاحب رحمت الله علیه فرمایي ورته وی حضرت مونږ خو ستاسو نه دا لوستلي دي الا من
من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان چې یو سړی ډیر مجبور شو زړه په ایمان باندې مضبوط دی دغه وخت کې د لپاره کلمه د کفر ویل جایز دي نو کو ته د دغه فرنګیانو مخې ته په غلامۍ باندې دستخط وکړي الله ستا دا مجبوري ګوري وی شیخ الهند رحمت الله علیه غوسه شو رنګ یې سور شو او ماته ویل چې حسین احمده دا عزیمت او دا رخصت ته زمانه ډیر ښه پیژنې زه غواړم دا چې زه د محشر په میدان کې د حضرت خباب او د حضرت بلال رضی الله عنه په صف کې راپاسم زما محترم ورونو زه برطانیې ته تللی یم ما د ایډنبرا په میوزیم کې هغه بیړۍ په د خپلو سترګو لیدلې دي کومې چې به د شیخ الهند په خپو کې پرتې وي ما هغه زنځیرونه ښکل کړي دي کومو زنځیرونو چې د شیخ الهند رحمت الله علیه د شپې د تهجد ژړاګانې او دعاګانې اورېدلې دي ما وضاحت کوم د ټول علماء دیوبند د طرف نه د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه خپو ته پریوتو بیړو زنځیرونو زه تاسو سره عهد کوم د ټول علماء دیوبند د بچو د طرف نه در سره عهد کوم مونږ به چېرته د شیخ الهند رحمت الله علیه د تحریک سره غداري ونه کړو مونږ به چېرته بې وفایي ونه کړو مونږ به چېرته یو ظالم او جابر او کافر ته سر ټیټ نه کړو مونږ ته شهادت قبول دی مونږ ته جیلونه قبول دي مونږ ته زنځیرونه اتکړې قبول دي خو مونږ به د الله په ځمکه د الله نظام نافذ کوو انشاءالله راج به صرف د الله وي الله اکبر راج به صرف د الله وي نظام به صرف د الله وي سپرمیسی او سورنټي د دغه وطن به په هغه وخت کې قایمیږي چې کله دلته د الله رب العالمین غلامی مونږ اختیار کو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات هغه یو سجده چې تا ته ډیره ګرانه ښکاریږي جرنیل صاحب چیف جسټس صاحب پرایم منسٹر صاحب پریزیډنټ صاحب ابل ورځ د اف ای ټی اف په شکل کې قانون سازی وکړله نو څه دې وکړل د اسلام آباد ټولې مدرسې او ټول تبلیغي مرکزونه جماعتونه دا د په زنځیرونو کې وتړل او د فرنګیانو غیږ ته دې ورته وکړل زما قرآن دې په زنځیر کې وتړلو او د فرنګي غیږ ته دې ورته وکړو ستا دا مطلب و زه به د ګرې لیسټ نه وایټ لیسټ ته راشم ته زما د علماو په شهادت کې ته زما د قرآن د هغې په غلامۍ کې ته زما د دیندارو په بې عزتۍ کې خپل عزت غواړې ته د الله د دین د مجاهدینو د محافظینو د هغې په بې عزتۍ کې خپل عزت غواړې زما رب ډېر غیرتي ذات دی دا عزت به دې چېرته هم تیرزو نه شي هغه اف ای ټي اف پې هم فیصله وکړله دا دومره قرآنونه او جوماتونه او مدرسې او خانقاهونه او تبلیغي مرکزونه دا د راته د کیپټل ټریټري اوقاف بل 2020 په شکل کې په غیږ کې رارتاو کړل خو عمران خان د هغې باوجود د وایټ لیسټ ته نه راوړم عمران خان د هغې باوجود به په دې ګرې لیسټ کې ساتم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم راځه رب ته سجده ولګوه د دې ټولو معبودان باطلاو د هغې د غلامۍ نه به خلاص شي سینه کې د یو الله خوف وردن نه کا غیر الله خوف په پکې نه وردن نه کېږي نن چې د پاکستان نه د عالمي سیاست په چوکاټ باندې دا زیړې پګړۍ والا مولانا فضل الرحمن تا نہ ڈرنے والا نہ بکنے والا نہ جھکنے والا ښکاریږي او په نظر راځي د ده په سینه کې د الله خوف او د الله یره پرته ده هغه الله اکبر ویلی دی هغه امریکا اکبر نه دی ویلی هغه لندن اکبر نه دی ویلی هغه واشنگټن اکبر نه دی ویلی هغه الله اکبر ویلی دی او چې د چا په سینه کې د الله کبریایي راشي هغې ته د واشنگټن او د امریکې کبریایي نه پرېوځي وګوره افغانستان کې د بېسرو سامانۍ په حالت کې هغه فقیران او ملنګان درویشان یو طرف ته د هغې د تشه خولې د تکبیر اوازونه وو او بل طرف ته ستا د اټم بم هغه زور او روب او دبدبه وه ستا اټم بم ناکام شو زما د تکبیر نارو هغه جنګ هغه وګټلو الحمدلله فتح ورته میلاو شوه نن یوازې د پاکستان نه د دې پوره خطې د ازادۍ جنگ دا زما علماو لړاو کړی دی نن چې سویت یونین ټوټې ټوټې دی دعا کوئ علماء دیوبند ته نن چې امریکا دا په شکست باندې لاړه
دعا کوي علماء دیوبند ته دا ملا عمر وو چې د ټولې دنیا هغه جبر ته خپل سینه مخامخ کړله او د هغې مقابله یې وکړله او انشاءالله په پاکستان کې هم د امریکې پالیسۍ هغه به د شکست سره مخامخ کیږي او اسلام پسند و راج به راځي انشاءالله کریم دور را روان دی زمانه به بدلیږي د انګریز چمچو خپلې بسترې اون غاړې موږ در روان یو اسلام آباد ته انشاءالله د یهودیانو ایجنټانو د یهودي لابۍ چمچو خپلې بسترې راغونډې کړې د تکبیر د نارو او د بدري جنډو سره د سپینو پګړو لښکر د اسلام آباد په لور در روان دی انشاءالله اوس به په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن سیاست راج کوي انشاءالله ټوله دنیا دې ته په انتظار وي چې مولانا صاحب به څه وایي پی ډي ایم کې د ټولو خلکو تقریرونه ختم شي کو سیول دا کو ملټری دا کو زمیندار دی کو سټوډنټ دی کو تاجر دی کو ریډیبان دی کو بزنسمین دی کو انډسټریالیست دی او کو هر څوک دی هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب پالیسی ساز بیان ته په انتظار باندې ولاړ وي دا خطه الحمدلله مخکې هم موږ د غلامۍ نه خلاصه کړې ده اوس به هم د غلامۍ نه خلاصو پاکستان به په حقیقي معنو کې الو پاکستان جوړیږي چې په کومه ورځ زما چیف جسټس هغه د بیروني دباو نه آزاد فیصلې په عدالت کې شروع کړي چې په کومه ورځ زما معاشي او اقتصادي ماهرینو د IMF او د FATF او د ورلد بانک نه آزاد معاشي پالیسۍ په پاکستان کې شروع کړلې چې په کومه ورځ زما فارن منسټري زما وزارت خارجه د اسرائیل په ځای باندې بیت المقدس ته سلوټ وکړو هغه ورځ باندې په پاکستان په حقیقي معنو کې پاکستان جوړیږي او چې په کومه ورځ باندې د پاکستان د پارلیمنت نه بهر لګېدلې کلمه د لا اله الا الله مطابق د پاکستان په پارلیمنت کې دنه د لا اله فیصلې شروع شولې هغه ورځ باندې به زه منم چې پاکستان آزاد دی پاکستان خود مختار دی خو که زما خارجه پالیسی امریکا جوړي زما خارجه پالیسی برطانیه جوړي زما معاشي فیصلې FATF جوړي زما معاشي فیصلې دا IMF جوړي زما معاشي فیصلې دا ورلد بانک جوړي زما د معاشرت او د اقدار او د حیا فیصلې دا مغربي دنیا کوي زما په ملک په اسمبلی کې دنه قانون سازي دا د عالمي بدمعشانو په رای باندې کیږي هغه وخت پورې زه پاکستان ته آزاد نشم ویلی پاکستان ته به حقیقي ازادي مونږ ورکوو انشاءالله دا وطن مخکې هم مونږ د فرنګیانو نه آزاد کړی دی او د فرنګیانو د چمچو نه او د امریکنیانو د چمچو نه به اوس مونږ آزادوو انشاءالله تاریخ ہے شاہد کہ سر مرد مسلمان کٹ جائے تو کٹتا ہے مگر جھک نہیں سکتا اللہ رب العالمین دے د جمعیت طلباء اسلام د دې ځوانانو او د جمعیت علماء اسلام د دې کارکنانو سره خپل نصرتونه شامل حال کی الله دې ستاسو د محنتونو قبول کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین